ایک بادشاہ کے 7 بیٹے تھے۔ بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ وہ اب حکومت کے کام سنبھال لے۔ جب دوسرے بیٹوں کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ وہ بڑے لڑکے کے مقابلے میں خوبصورت ہیں، ان کا جسم مضبوط ہے اور بہادر ہیں۔ اس پر بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا۔ وزیر نے بڑے شہزادے کو کمزور اور بدشکل قرار دے کر دوسرے بیٹوں کے حق میں فیصلہ کرانے کی کوشش کی، مگر وہ باقی 6 شہزادے آپس میں فیصلہ نہ کر سکے۔ اس پر بادشاہ نے کہا، 7 شہزادے اپنی اپنی عقل بندی کا ثبوت دیں اور بہادری کے جوہر دکھائیں۔ تم سب میں سے جو سب سے بہادر اور عقل مند ہوگا اس کو تخت و تاج کا وارث قرار دیا جائے گا۔ ایک دن وزیر اور بادشاہ دونوں دربار میں بیٹھ گئے اور باری باری شہزادوں کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وزیر نے سب سے پہلے چھوٹے شہزادے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم ملک کا کاروبار کیسے چلاؤ گے؟ شہزادہ کہنے لگا، وزیروں کی مدد سے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اگر کوئی دوسرا بادشاہ حملہ آور ہو تو اس کو کیسے روکو گے؟ تو شہزادے نے فوراً جواب دیا کہ حملہ کرنے ہی نہیں دوں گا، پہلے ہی صلح کر لوں گا۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور شہزادے کو باہر بھیج دیا۔ دوسرا شہزادہ اندر آیا تو اس سے پوچھا، تم بادشاہ بننے کے بعد کیا کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا، آپ کے محل سے بڑا محل بناؤں گا اور کسی خوبصورت شہزادی سے شادی کروں گا اور مزے سے زندگی کے دن گزاروں گا۔ اس پر وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے شہزادے کو باہر نکل جانے کا حکم دیا اور تیسرا شہزادہ آیا اور بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم انتظام حکومت کیسے سنبھالو گے؟ شہزادے نے جواب دیا، جیسے آپ چلا رہے ہیں۔ بادشاہ نے پھر سوال کیا کہ تم کیا کرو گے؟ شہزادے نے کہا کہ اب بھی تو کچھ نہیں کرتا، سارا دن آرام کیا کروں گا۔ اگر کسی دوسرے ملک نے حملہ کر دیا تو؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ شہزادہ بولا، میں عوام کو جنگ کا حکم دے دوں گا اور اس ملک کو فتح کر لوں گا تاکہ میں عیش سے زندگی بسر کر سکوں۔ بادشاہ نے شہزادے سے کہا، تم جا سکتے ہو۔ اب چوتھا شہزادہ آیا تو اس نے سوال سے پہلے ہی کہا کہ ابا حضور، اگر آپ مجھے حکومت دے دیں تو میں ساری دولت غریب عوام میں تقسیم کر دوں گا اور خود ایک چھوٹا سا مکان لے کر اپنی ماں کے ساتھ رہا کروں گا۔ بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا، ایسا کیوں کرو گے؟ تو شہزادے نے جواب دیا کہ مجھے دوسرے ملکوں سے ڈر لگتا ہے، وہ حملہ کر کے مجھے قتل نہ کر دیں۔ نہ حکومت ہوگی تو نہ مجھے قتل کیا جائے گا۔ بادشاہ نے غصے میں اسے بھی باہر نکال دیا۔ اس کے بعد 5واں شہزادہ آیا۔ اس سے بادشاہ نے پوچھا کہ اسے حکومت میں سب سے پیاری کون سی چیز ہے؟ شہزادے نے جواب دیا، وزارت۔ اگر آپ مجھے تخت کا وارث بنا دیں گے تو میں شادی کر لوں گا اور اپنی بیوی کو ملکہ بنا کر خود اس کا وزیر بن جاؤں گا اور اسی طرح اپنی ہر خواہش پوری کروں گا، اور اس طرح وزیر کی تنخواہ بھی بچے گی جو آپ فضول ادا کر رہے ہیں۔ تمام کام خود کیا کروں گا اور بہت ساری دولت بچایا کروں گا۔ اسی تمام روپے سے میں ملکہ کے لیے ہیرے خریدا کروں گا اور ملکہ کو ہر وقت خوش رکھا کروں گا۔ بادشاہ نے اس کو بھی جانے کا حکم دے دیا۔ اب 6واں شہزادہ آیا جو تمام شہزادوں میں زیادہ طاقتور تھا اور اس کو کھیل کود کا بہت شوق تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اگر حکومت کی باغ دوڑ اس کو سونپ دی جائے تو اس کو کیسے سنبھالے گا؟ شہزادے نے فوراً اٹھلاتے ہوئے جواب دیا کہ میں دنیا بھر کے طاقتور انسانوں کو جمع کر کے کسی کو وزیر، کسی کو امیر، کسی کو فوج کا سردار، کسی کو سپاہی بنا کر خود مزے سے طاقت کے بل بوتے پر تمام دنیا پر حکومت کروں گا۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ اگر طاقتور آدمی اتنے نہ ملے تو؟ شہزادے نے جواب دیا کہ ایک ایک کی جگہ 2 آدمی لگا دوں گا۔ بادشاہ نے طیش میں آ کر اس شہزادے کو بھی باہر بھیج دیا۔ اب بادشاہ نہایت ہی غصے میں تھا۔ اس نے دربار برخاست کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر نے 7ویں شہزادے کا ذکر کیا تو بادشاہ نے کہا، وہ پتلا دبلا آدمی ہے، وہ کیا حکومت کرے گا؟ وہ بھی ان تمام کی طرح بے وقوف ہوگا۔ وزیر نے خاموشی اختیار کی اور بادشاہ اٹھ کر محل میں جانے لگا۔ تب سب سے بڑا شہزادہ دربار میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس نے جھک کر سلام کیا اور پھر التجا کی کہ اس کا امتحان بھی لیا جائے۔ اب بادشاہ دربار میں بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ اگر تم ہمارے معیار پر پورے نہ اترے تو میں تمہارا سر قلم کروا دوں گا۔ اس پر شہزادے نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہوگا تو آپ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ بادشاہ اس جواب سے اس کی دانائی پر حیران ہوا۔ بادشاہ نے دوبارہ سوال کیا کہ تم کمزور ہو، پتلے دبلے ہو، تم میدان جنگ میں کیا کرو گے؟ اس پر شہزادے نے جواب دیا کہ میدان جنگ میں ہمیشہ دبلا پتلا گھوڑا ہی کام آ سکتا ہے، نہ کہ موٹا تازہ بیل۔ بادشاہ اس جواب پر ششدر رہ گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے سوال کیا کہ اگر تم کو حکومت سونپ دی جائے تو تم اسے سنبھال لو گے؟ اس سوال پر شہزادہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا
کہ आपकी सरपरस्ती अगर शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह जरूर संभाल लूंगा। बादशाह ने कहा कि मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगे? शहजादे ने जवाब दिया, अगर खुदा न करे ऐसा वक्त मुझ पर आया तो आपके नक्शे कदम पर चलकर, उसी तरह जैसे आपने दादा जान के नक्शे कदम पर चलकर हुकूमत की और मुस्तहकम बना दिया है, मैं भी वैसा ही करने की कोशिश करूंगा। फिर बादशाह ने कहा कि तुमसे छोटे 6 शहजादे तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, तब क्या करोगे? शहजादे ने जवाब दिया कि उनकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करूंगा। बादशाह ने पूछा, अगर वो फिर भी तुम्हारे खैर ख्वाह ना हुए तो तुम क्या करोगे? इस पर शहजादे ने जवाब दिया कि उन तमाम को मौका दूंगा कि वह हुकूमत करें। बादशाह ने कहा, अगर उनमें से किसी ने तुम्हें मरवा दिया तो? शहजादे ने कहा, तब वो मेरे भाई हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, और फिर मैं उनको बादशाह बनाकर खुद वजीर आजम बन जाऊंगा। इस तरह बारी बारी हर एक को हुकूमत करने का मौका जरूर दूंगा। अब बादशाह ने उसे बताया कि उन तमाम के ख्यालात मुख्तलिफ हैं और वह तमाम बेवकूफ़ हैं। इस पर शहजादे ने बादशाह से कहा कि अगर आप जान की अमान दें और मशवरा को गुस्ताखी तस्वुर ना करें तो एक मशवरा है नाचीज़ का। तमाम भाइयों को या तो किसी अहम मुहिम पर रवाना किया जाए या फिर हर एक को सूबों का गवर्नर बना दिया जाए, ताकि हर एक को इंतज़ाम सल्तनत का तरीका मालूम हो सके और जिसका अच्छा हो उसको आपका वली अहद बनाया जाए। बादशाह को मशवरा पसंद आया और उसने वजीर को बुलाया और फिर उसने अपने मुल्क के 7 सूबों के गवर्नर मुअत्तल कर दिए और अपने एक एक बेटे को वहां गवर्नर बनाकर भेज दिया, और साथ ही यह हुक्म दिया कि अगर उनके सूबे पर किसी मुल्क ने हमला कर दिया तो बादशाह उनकी मदद नहीं करेगा। इत्तफाक से पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने छोटे शहजादे के दारुल खलाफा पर हमला कर दिया। बड़ा शहजादा भी करीब के सूबे में हुक्मरान था। उसको बहुत दुख हुआ, मगर बादशाह ने पाबंदी लगाई थी कि कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। बड़ा शहजादा बहुत परेशान था, मगर हमलावर बादशाह ने दूसरे शहजादे की तरफ रुख किया और आहिस्ता आहिस्ता 3 सूबों पर कब्जा कर लिया। तीनों शहजादे भागने की कोशिश में मारे गए। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ, मगर हमलावर बादशाह के इरादे बुलंद थे और वो दूसरे सूबों पर भी मुसलसल लश्कर कशी करता रहा और यके बाद दीगरे तमाम सूबे फतह हो गए। अब सिर्फ बादशाह का सूबा और बड़े शहजादे का सूबा रह गया। अब जब हमलावर बादशाह ने बादशाह के सूबे पर हमला कर दिया तो बड़े शहजादे ने भी अपने लश्कर को तैयार रहने का हुक्म दे दिया, और जब बादशाह को शिकस्त का खतरा लाहक हो गया तो बड़े शहजादे ने हमलावर बादशाह पर हमला कर दिया और बड़ी बहादुरी से लड़ता हुआ दारुल हुकूमत तक पहुंच गया। अब शहजादे और बादशाह के लश्कर ने मिलकर दूसरे सूबों पर लश्कर कशी की और बादशाह ने मंसूबे बनाए, और शहजादा उन पर अमल करता हुआ अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से अपने भाइयों के सूबे दोबारा फतह कर सका। इसी तरह अब बादशाह के सिर्फ 4 बेटे रह गए थे। 3 बेटे कत्ल हुए और बाकी 4 में से एक बड़ा शहजादा इस काबिल था कि उसको हुकूमत सौंपी जाए। इस तरह एक दिन बादशाह ने 4 बेटों को दरबार में बुलाया और अब दोबारा उनसे सवाल किया कि अगर तुमको हुकूमत सौंप दी जाए तो तुम उसको कैसे संभालोगे? इस पर 2 शहजादे बोले कि हुकूमत का हक तो सिर्फ हमारे बड़े भाई को है, अगर वो ना होता तो आज हम भी कत्ल हो गए होते और हमारे सर से आपका साया भी उठ गया होता और हुकूमत भी छिन चुकी होती। बादशाह ने बाकी 2 शहजादों से पूछा कि तुम लोग क्या चाहते हो? वो कहने लगे, हुजूर, हम तो ये चाहते हैं कि आपका और भाईजान का साया हमारे सर पर हमेशा कायम रहे। हम लोगों की आंखों के आगे हुकूमत के नशे का अंधेरा था और इसीलिए हम बड़े भाई के दुश्मन हो गए थे। असल में हम भाईजान के दुश्मन नहीं थे, बल्कि हम अपनी हुकूमत और अपने आप के दुश्मन हो गए थे। अब हमारा हुकूमत का नशा खत्म हो गया है और अब हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके बाद भाईजान को ही हुकूमत मिलनी चाहिए, और आज हम आपसे वादा करते हैं सारी जिंदगी इनकी खिदमत करेंगे और इनका हुक्म मानेंगे। बादशाह ने फौरन वजीर को हुक्म दिया कि कोई नेक तारीख देखकर जश्न ताजपोशी का इंतजाम कराए, और 1 हफ्ता गुजरने के बाद बादशाह सुबकदोश हो गया और हुकूमत की बाग दौड़ बड़े लड़के को सौंप दी गई। बड़े शहजादे ने सबसे पहले बादशाह को मुल्क का मुनसिफ़े आला मुकर्रर कर दिया और उसकी ज़ेरे निगरानी मुल्क के तमाम काजी ओहदों पर फायज कर दिए। उसके बाद अपने छोटे भाइयों को वजीर बनाया। जिसको इमारतें बनाने का शौक था उसको तामीर व तरक्की का वजीर बना दिया। जिसको खेल कूद का शौक था उसको खेल का वजीर बना दिया। जिसको सैर व तफरीह का शौक था उसको सैर व सियाहत का वजीर बना दिया। और इस तरह बड़े शहजादे ने अपने तमाम भाइयों को उनका हक दे दिया और इस तरह उसकी हुकूमत मुस्तहकम हो गई और उसका अपना काम भी हो गया। इसके बाद तमाम शहजादे हंसी खुशी अपने अपने महकमे की तरक्की के लिए काम करते रहे और बड़ा शहजादा जो अब बादशाह बन गया था वो दूसरे अहम काम सरअंजाम देता रहता और अब किसी दूसरे मुल्क की हिम्मत नहीं थी कि उससे हुकूमत पर हमला कर सके।